بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسے صحرا میں چھوڑ آئے جہاں نہ کوئی پانی تھا نہ کوئی کھانے کی کوئی چیز، اور کس طرح روتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایریوں میں سے زمزم جاری ہو گیا، اور وہ زمزم آج بھی اس جگہ پہ موجود ہے اور اس کا پانی آج بھی بند نہیں ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو کو پسند آنے پہ لائک کیجیے گا اور ناپسند آنے پہ آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو زیادہ پسند آ جائے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور میری روزانہ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو جب نمرود واصل جہنم ہو گیا تو اس کی قوم میں جو لوگ موجود تھے سب حضرت ابراہیم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آج تک یہ ملک نمرود پلید کا تھا اور اب تمہارا ملک ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مجھ کو ملک گیری سے کچھ کام نہیں، اور یہ ملک ہمیشہ ملک بے زوال کا ہے، اور میں بندہ بازوال اس بے زوال کا ہوں۔ ملک مصر و عجم بادشاہوں کی جگہ ہے اور ملک شام نبیوں کی جگہ ہے، میں تو شام جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ شام میں جا رہیں گے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف راہی ہوئے۔ رحیم نامی ایک جگہ ہے، وہاں آ پہنچے۔ اس ملک اور اس شہر کو رونق بخشی اور وہاں سے دریائے فرات کے کنارے آ پہنچے۔ وہاں بھی ایک شہر آباد کیا اور اس شہر کا نام رقیہ ہے۔ پھر وہاں سے حلب میں تشریف لائے، اور وجہ تسمیہ حلب کی یہ ہے کہ شب کو وہاں دود و دوحہ کرتے تھے، اور وہاں حلب احمر بھی آئے، اور پھر وہاں سے عین میں آئے کہ جہاں کے بادشاہ نے حضرت حاجرہ کو دیا تھا، اور وہ بادشاہ حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور دین اسلام سے مشرف ہوا، اور پھر جو بھی حضرت ابراہیم کی ملاقات کو آتے وہ دین اسلام سے مشرف ہوتے۔ وہاں چند روز قیام کے بعد حضرت ابراہیم کے ماں اپنی زوجہ محترمہ کے دمشق میں آ گئے، اور وہاں اسی دین اسلام کا طریقہ و اطوار لوگوں کو بتایا، اور بہت سے لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد شہر طیب میں وارد ہوئے، اور وہاں کے اہل شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہاڑوں میں بھاگ کر چلے گئے، اور جو مسلمان حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے ان لوگوں نے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کے چھوڑے ہوئے مال و دولت سے فائدہ اٹھایا، اور وہ تمام مال غنیمت لے کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کنعان میں آ پہنچے، اور ان لوگوں نے وہاں ایک نہر جاری دیکھی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس کا پانی 7 جگہوں میں جا کر گرتا ہے، میلادو، کامو، خائمو، زعوم اور اسی کے مانند دیگر جگہ، لیکن یہاں کے آدمی مرتکب فعل بدردیف ہیں۔ بعض مرد کے ساتھ مرد اور عورت کے ساتھ عورت فعل بد کرتے ہیں اور رہزنی کر کے لوگوں سے مال چھین لیتے ہیں، اور یہ لوگ ساری عمر اسی فعل بد پر رہے اور پھر مر گئے، اور یہ شہرستان قوم لوط تھا۔ پھر وہاں سے بیت المقدس تشریف لائے۔ تب سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم کے آنے سے عذرائے خوشی 200 دینار فقراء کو تصدق کیے، اور تمام شہر کے لوگ خوش و مسرور ہو گئے۔ تقدیر الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ نور پیشانی سے حضرت کی حاجرہ کی پیشانی پر ظاہر ہوا۔ بعد وہاں سے اٹھ کر حضرت سائرہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے۔ تب حضرت سائرہ خاتون نے اس حال سے واقف ہو کر حضرت حاجرہ کے کان چھید دیے۔ پھر حضرت حاجرہ کے کان چھیدنے سے اور بھی زیادہ خوبی آ گئی۔ حضرت سائرہ خاتون نے کہا واہ واہ، اس عیب نے تو اور ہی خوبصورتی بخشی۔ پھر غصہ ہو کر ان کا ختنہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، میں نے تمام زن و مرد پر یہ سنت حاجرہ کی جاری کر دی کہ ساری امت ان کی قیامت تک پیروی کرے۔ حضرت سائرہ خاتون کو اور بھی غیرت پیدا ہوئی اور حضرت ابراہیم سے بولی کہ یہ چیز مجھ کو برداشت نہیں ہے کہ حاجرہ کے کوئی فرزند پیدا ہو اور مجھ کو نہ ہو۔ اور جب 9 مہینے گزر گئے تب حاجرہ نے بطن سے حضرت اسماعیل تولد ہوئے۔ بعد ازاں سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اگر وہ حاجرہ یہاں رہے گی تو پھر میں یہاں نہ رہوں گی اور میں یہاں سے کہیں چلی جاؤں گی، نہیں تو ان کو یہاں سے کہیں ایسی جگہ پر لے جا کر رکھو کہ وہاں میوے اور آبادی اور پانی بھی نہ ہو، تاکہ یہ اچھی طرح سے آرام نہ پا سکیں اور میں بھی اس کو نہ دیکھ سکوں۔ حضرت ابراہیم اس بات کو سن کر بہت متردد فکر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم، سائرہ خاتون جو کہتی ہیں سو کر۔ واپس حضرت ابراہیم نے حاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ایک اونٹ پر سوار کیا، اور آپ بھی ایک دوسرے اونٹ پر سوار ہو کر بیت المقدس سے نکل کر اب جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پہنچے۔ تب حاجرہ سے کہا کہ تم یہاں ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔
हाजरा हज़रत इस्माइल को लेकर वहाँ बैठी रहीं और हज़रत इब्राहीम दिलगीर होकर अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए मुल्क शाम की तरफ तशरीफ़ ले गए। जब 2 घड़ी गुजरी, देखा कि इब्राहीम तशरीफ़ ना लाए और आफ़ताब गर्म हुआ तो सर पर गर्मी महसूस हुई, तो प्यास की शिद्दत महसूस हुई और इस प्यास की शिद्दत की वजह से हज़रत हाजरा को ही सफ़ा मरवा की तरफ दौड़ी। वहाँ भी कहीं पानी नज़र नहीं आया। इसी तरह पानी के लिए सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा पर 7 मरतबा दौड़ी, लेकिन पानी ना पाया। फिर तो बहुत ही हैरान हुई और ये दौड़ना सफ़ा और मरवा का 7 दफ़ा अहले सुन्नतुल जमात की मज़हब में हाजियों पर क़यामत तक सुन्नत हाजरा जारी रहेगी और हर हाजी इसी तरह 7 मरतबा दोनों पहाड़ों पर दौड़ते हैं। हज़रत इस्माइल को हज़रत हाजरा इस मैदान में अब जिस जगह चाहे ज़मज़म है, लुटा कर पानी के लिए सफ़ा और मरवा की तरफ दौड़ी और पानी ना पाया तो आपके चेहरे का रंग मुतग़य्यर हुआ। जब वहाँ से वापस आईं और हज़रत इस्माइल के पास आकर देखा कि हज़रत इस्माइल शिद्दत प्यास से जिस ज़मीन पर पैर रगड़ते थे, इसी जगह बहुक्म खुदावंद कुद्दूस पानी का एक फव्वारा जारी हुआ और बफ़ज़ल खुदा अब तक वो चश्मा जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ये कैफ़ियत देखकर हज़रत हाजरा बहुत खुश हुईं और कहने लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुबारक फ़र्ज़ंद अल्लाह ताला ने मुझको अनायत फ़रमाया है। बस वही पानी हज़रत हाजरा ने खूब सीर होकर पिया और मिट्टी और पत्थर लाकर चारों तरफ से इस पानी को बंद कर दिया ताकि पानी ज़्यादा ना फैलने पाए। एक रवायत में है कि हज़रत हाजरा वो पानी बंद ना करती तो वो तमाम मक्का मुअज़्ज़मा की तमाम हदूद में क़यामत तक जारी रहता। बस जो खाने पीने का था खा लिया। इत्तफ़ाक़न एक रोज़ सौदागरों का काफ़िला पानी की तलाश में माँ अपने तमाम मवेशी की बवजह प्यास के कोहे सफ़ा पर आया तो इस काफ़िले ने वहाँ एक औरत को पानी के किनारे बैठे देखा और इस काफ़िले का बयान है कि इस जगह से जब हम लोग गुज़रते थे तो कभी भी इन लोगों ने इस जगह पानी ना देखा था। ये देखकर वो लोग बहुत हैरान हुए और वो इसी ताज्जुब में हज़रत हाजरा के पास गए और कहने लगे, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो? हज़रत हाजरा ने इस काफ़िले वालों से जो हाल अपने ऊपर और हज़रत इस्माइल पर और पानी का जो माजरा गुज़रा था वो सब सरगुश्त उन्हें सुनाई। ये सुनकर वो लोग कहने लगे, अगर इजाज़त हो तो हम लोग तुम्हारे पास अपनी बदोबाश अख्तियार करें और पानी की अवज़ तुम को हर साल अशरवी देंगे ताकि हमको ये पानी हलाल हो। हज़रत हाजरा ने फरमाया, अच्छा। तब वो लोग वहाँ आने और अपने अपने खैमे नस्ब किए और ऊँटों और बकरियों और चरागाहों में छोड़ दिया। बहुत दिनों तक वो लोग वहीं रहे। इस अरसे में हज़रत इस्माइल बालिग़ हुए और हज़रत हाजरा अब रेशम बनकर अपनी गुज़र औक़ात किया करती थी। इसी तरह एक मुद्दत गुज़र गई। एक रोज़ हज़रत खलीलुल्लाह को हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल के देखने की आरज़ू हुई और अपने दिल में कहने लगी कि खुदा जाने वो दोनों किस हाल में होंगे। तब हज़रत सायरा खातून से हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने इजाज़त मांगी। हज़रत सायरा खातून ने फ़ौरन इजाज़त दे दी और हज़रत इब्राहीम से ओहद लिया, क्या तुम वहाँ सवारी पर से ना उतरना और जल्दी देखकर वहाँ से चले आना। ये ओहद करके हज़रत इब्राहीम ने बैतुल मुक़द्दस से निकलकर बियाबान की राह ली। जब मक्का में पहुँचे तो वहाँ कौम अरब को देखा कि ऊँट बकरी चराते हैं और किसी को देखा बैठे और कोई चलता फिरता और हज़रत इब्राहीम को किसी ने ना पहचाना, मगर हज़रत हाजरा दूर से देखकर बग़र्ज़ इस्तक़बाल आगे बढ़ीं और इनको नहायत तस्को एहतशाम से अपने जाए रहाइश पर लाईं। लेकिन हज़रत इब्राहीम ने अपने ओहद का ख्याल करके ऊँट पर से ज़मीन पर पाँव ना रखा। हाजरा ने इस्माइल को बुलाकर कहा, देखो ये तुम्हारे वालिद आए हैं। हज़रत इस्माइल ने अपने बाप को देखा तो वो बहुत खुश हुए। इस वक्त हज़रत इस्माइल थोड़े बड़े हो चुके थे। हज़रत हाजरा ने हज़रत इब्राहीम से बिल-इसरार कहा कि आप सवारी से उतरिए ताकि आप हाथ पाँव धुलवा दूँ। तब हज़रत इब्राहीम ने कहा, चलते वक्त सायरा खातून ने मुझसे ओहद लिया था कि अपनी सवारी से ना उतरना। ये सुनकर हज़रत हाजरा ने एक पत्थर ला दिया और इस पर पाँव रख कर धुलाया। इसी तरह दोनों धुलवाए और अच्छी तरह से हाथ पाँव धुला दिए और जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम ने पाँव रखा था अब वो मकाम खलाइक का मुसल्ला है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। बस हज़रत इब्राहीम इनको देखकर बैतुल मुक़द्दस को तशरीफ़ ले गए और हज़रत सायरा खातून के पास मेहमान सरा बनाकर खल्क़ुल्लाह की दावत व मेहमानदारी करते थे। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक ऐसे सहराम में छोड़ आए जहाँ कुछ भी नहीं था और किस तरह अल्लाह ताला ने अपना मौजज़ा दिखाया और हज़रत इस्माइल की एड़ियों से वो चश्मा फूट पड़ा जिसे ज़मज़म कहते हैं।
یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آنے پہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔